बहुत दिन तलर कथा गोटे जंगल एक दुष्ट बिलुआ रोहुथिला। से सर्वदा लोकंकर कुकुड़ा चोरी करे। ए काम से एकला करू नथिला, बरं ता साथिरे बाघ मध्य थिला। दुहे प्रत्येक दिन शिकार करती एवं मन भरी खाती। यांको दुई जनकर एई कार्य जोगु गाँ लोक बहुत रागुथिले, हेले ए दुई जनकर किछि भी करि पारु नथिले, कारण ए दुई जन बहुत बुद्धि खर्च करी चोरी करती। अरे ए पुओ, एई बिलुआ ओ बाघ पाई मु बहुत हैरान हेउची। मु 10टी कुकुड़ा पालिथिली ओ भाबिथिली ए कुकुड़ा अंडा मार्केट रे बिकिबी बोली, हेले ए बिलुआ ओ बाघ मिसी सबु कुकुड़ा खाई गलेनी। एबे खाली जहा मो पाखरे कुकुड़ा पल्ली बंचिछि। हाँ संजय मौसा, तमे ठीक कहल। से दुई जनक पाई मोर मध्य बहुत लॉस हेलानी। मो स्त्री तार बाप घरु 2टी कुकुड़ा आनिथिला। एई देखुना, काली से हारामी बिलुआ से 2टा को मध्य नहीं गला। एबे चाहिकी भी आमे किछि करि पारु नाहंती। एपरी गाँ लोक रागिले मध्य किछि करि पारु नथिले। आउ ए पाखरे बाघ ओ बिलुआ बहुत आनंद नेउथिले। ओया मामा, आमे लोकंकर एते क्षति करूछंती जे जति केबे हाबुड़रे पड़ंती ना, ताहले मामा विश्वास करो, से आम 2टांको पिटी पिटी जीवनरो मारि देबे। आमे चाहिले मध्य किछि भी करि पारिबा नाही, हेले आमे न डरी कुकुड़ा खाइबार मजा उठाउछंती। अरे बिलो, तो जते पर्यंत मो साथी अछु सेते पर्यंत हमर किछि भी हेबनी। तोर बुद्धि जोगु आमे पाखापाखि 3 मास हेब कुकुड़ा चोरी करुछंती, अथच ए पर्यंत किछि भी हेउनी। जदि एपरि तोर बुद्धि काम करे ताहले आमे आउ बेसी कष्ट करिबानी ओ आराम रे ए गुंफारे बसी खाद्य खाइबा। दुई जन एपरी खुशी हेले एवं ए पाखरे गाँर 2 जन संजय ओ अक्षय ए बिलुआ ओ बाघ को पाने देबा पाई गोटिए शिकारी पाखकु गले एवं कहिले, अरे ए शिकारी भाई, आमे 2 जन तुम पाखकु एक बड़ साहाଯ୍यर आशा नहीं आसीचु। तुमे ही केवल आम समस्यार समाधान करि पारिबो। ओ से साहाଯ୍य हेला, आम गाँ रे गोटिए बाघ ओ बिलुआ आसी सबु कुकुड़ा को नहीं मारुछंती एवं तांकर चाहिले मध्य आमे किछि भी करि पारुनु। तेणु तमे किछि गोटे करी से 2 जन को धरी आमको दियो। या बदल रे तमे आमको जते टंका कहिबो आमे देबाकू राजी। अरे भाई, मु बहुत दिन हेबो शिकार छाड़ी देलेनी, हेले तुम कथारू मु जहा जानी पारुची तमे बहुत बड़ समस्या रे पड़िछ। ओ से बाघ ओ बिलुआ तुमको शांति रे कुकुड़ा पालिबाकू देउनांती। तेणु तुमे जमा भी चिंता करो ना, मु निश्चित तुमरो साहाଯ୍य करिबी। ओ से बाघ ओ बिलुआ को धरिकी देबी। बास ए विषय काहकू भी कहिबनी, कारण जदि ए विषय बाघ ओ बिलुआ जानिबे ताहले से तुम गाँ को आसबेनी ओ बसाइथिबा फासरे पड़िबेनी। तेणु एकथा प्रति टिके विशेष सतर्कता रखिबो। शिकारी एपरी तांकू बुझाइकी कहिला एवं ता पर दिन सकाळ हेबा परे शिकारी तार कामरे लागी पड़िला। माने फास बसाई देई गोटे जगार लुचि रही कहिला, हौ रुहरे बाघ ओ बिलुआ, मु भी देखिबी तमे 2टा आजी किपरि मो हाथरू बंचुछ। बिलुआ हुए तो जंगलर चालाक प्राणी होई पारे, हेले से केबे मो हाबुड़रे पड़िनी। मु मो जीवन रे बहुत बिलुआ ओ बाघ को मारी तांको हाड़ बिकिछि। ओ ये एमिति की बिलुआ की आज खाली से आसु, आज तार दिन को मोर दिने। शिकारी एपरी कही गोटे जगार लुचि बिलुआ एवं बाघर अपेक्षा करिबारे लागिला। आज थिला बिलुआर कुकुड़ा चोरी करिबार पाली। तेणु से कुकुड़ा चोरी करने आसुवा बेले देखिला गाँ को पशिबा पूर्वरु गोटे कुकुड़ा थाए। यह देखि से खुशी होईगला। अरे बा, आज मु गाँ भीतर को पशिबा पूर्वरु गोटे कुकुड़ा पाई गली। एबे मते आउ गाँ भीतर को जिबाकू पड़िबनी एवं एइठारु नै के पळाइबी।
ଲାଗୁଛି ଆଜି ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ପରିଶ୍ରମ ଲେଖା ନାହିଁ। ହେଲେ ଏ କଥାଟା ମତେ କାଇଁ ଟିକେ ଗଡ଼ବଡ଼ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ହେବ କୁକୁଡ଼ା ଚୋରି କଲିନି, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଏପରି ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖିନି। ଓ ୟା ଛଡ଼ା ମୋ ଭୟରେ ସବୁ ମାଲିକ ତାଙ୍କ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଘରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏବେ ଏଠାରେ କିପରି କୁକୁଡ଼ା ରହିଲା ମତେ ଏ କଥାଟା ଜମା ବି ହଜମ ହେଉନି। ତେଣୁ ମତେ ଟିକେ ଭଲରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଥା କ'ଣ? ବିଲୁଆ ଏପରି କହି ସେଠାରୁ ଥାଇ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଟିକିଏ ଭଲରେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ଓ କିଛି ସମୟ ଭଲରେ ଦେଖିବା ପରେ ଜାଣିପାରିଲା କିଏ ଏକ ଫାଶ ବସାଇଛି ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେ କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ ସାହେବ, ଏଠାରେ ତ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚାଲିଛି ମତେ ଫସାଇବା ପାଇଁ। ମାନେ ଏଠି କିଏ ଗୋଟିଏ ଫାଶ ବସାଇଛି ମତେ ଧରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଯେମିତି ଏ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଧରିଥାନ୍ତି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋର ବେଳ ଖରାପ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଯାହା ହେଉ ମୁଁ ଠିକ ସମୟରେ ମୋର ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ରହିଗଲି, ନହେଲେ ଆଜି କଣ ଯେ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହା କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ହଉ, ଏବେ ମତେ ଏଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ପଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଜାଗାଟା ମତେ ଠିକ ଲାଗୁନି। ବିଲୁଆ ଏପରି କହି ସେଠାରୁ ପଳାଇଲା। ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଶିକାରୀ ଲୁଚିକି ଦେଖୁଥିଲା। ସେ ଏହା ଦେଖି ବୁଝିଗଲା ଯେ ବିଲୁଆ ତା ଫାଶ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିଲା। ତେଣୁ ସେ କହିଲା, ଧେତ୍ ତେରିକି, ଆରେ ଲାଗୁଛି ଏ ବିଲୁଆ ବୋଧେ ଏ ଫାଶ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଏଠାରୁ ପଳାଇଲା। ମୁଁ ଯେତିକି ଭାବିଥିଲି ତାଠାରୁ ଏ ବିଲୁଆ ଆହୁରି ଅଧିକ ଚାଲାକ ବାହାରିଲା। ତେଣୁ ମୋତେ କିଛି ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ବାହାର କରି ଏ ବିଲୁଆକୁ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଥିରେ ବିଲୁଆ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫସିବ। ଏପରି ଫାଶ ବସାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଜାଣିପାରୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଧରା ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଶିକାରୀ ଏପରି କହି ରହିଲା ଏବଂ ଏ ପାଖରେ ବିଲୁଆ ଆସି ବାଘ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ବାଘ ଦେଖିଲା ବିଲୁଆ ହାତରେ କିଛି ବି ନେଇ ଆସିନି। ଏହା ଦେଖି କହିଲା, ହଇରେ ବିଲୁ, ଇଏ କ'ଣ? ତୁ ଆଜି ଖାଲି ହାତରେ ଫେରି ଆସିଲୁ? ଏତେ ଦିନ ହେବ ଆମେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଶିକାର କଲେଣି, ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ଏପରି ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିନୁ। ହେଲେ ଆଜି କାହିଁକି ଫେରିଲୁ? କିରେ, ଆଜି ଧରା ପଡ଼ିଗଲୁ ନା ଗାଁରେ କୁକୁଡ଼ା ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତୁ ଆଜି ଏତେ ମନ ଦୁଃଖ କରି ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିଛୁ? କଥା କ'ଣ? ଆରେ ମାମା, କଥାଟା ପୁରା ସାଂଘାତିକ ହୋଇଗଲା। ମାନେ ମୁଁ ଆଜି ମୋର ବଞ୍ଚିକି ଆସିଛି। ଯଦି ଆଜି ମୁଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ମୋର ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିନଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆଜି ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ନଥାନ୍ତି। ସେ କଥା କ'ଣ କି ମାମା, ଆଜି ମୁଁ କୁକୁଡ଼ା ପାଇଁ ଗଲାବେଳେ ଦେଖିଲି ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ କିଏ ଏକ ଫାଶ ବସାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଗାଁକୁ ଯାଇପାରିଲି ନାହିଁ। ମାମା, ଯିଏ ଫାଶ ବସାଇଥିଲା ସେ ମତେ ଦେଖିଥିବ, ତେଣୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ମତେ ଧରିବା ପାଇଁ କିଛି ନୂତନ ଉପାୟ କରିବ। ତେଣୁ ଏଇ କିଛି ଦିନ ଆମେ ଆଉ ଗାଁକୁ କୁକୁଡ଼ା ଶିକାର କରିବାକୁ ଯିବାନି, ନହେଲେ ଆମର ବେଳ ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ଆରେ କ'ଣ କହୁଛୁ ବିଲୁ? କିଏ ଆମକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଫାଶ ବସାଇଥିଲା? ଆରେ ଆଜି ମୋର ବେଳ ଭଲ ଥିବାରୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଗଲି। ଯଦି ଆଜି ମୁଁ ତୋ ଜାଗାରେ ଥାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ହୁଏତ ଫାଶରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ତୁ ବୋଲି ତୋ ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବଞ୍ଚିଗଲୁ। ହେଲେ ବିଲୁ, ଆମେ ତ ଯଦି କୁକୁଡ଼ା ଶିକାର ନ କରିବା ତାହେଲେ ଖାଇବା କ'ଣ, ବଞ୍ଚିବା କେମିତି? ଏସବୁ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇ ଦେଉଛି। ଏବେ ତୁ କହ, କ'ଣ କରିବା? ଓହୋ ମାମା, ତମେ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲ ନାହିଁ। ଏତେ ଦିନ ହେବ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି ଓ ଖାଉଛନ୍ତି, ଅଥଚ ମୋ ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ତମେ ସନ୍ଦେହ କରିଦେଲ। ଆରେ ମାମା, ଆମେ ସିନା ସେ ଗାଁକୁ ଯିବାନି, ତାହେଲେ ଖାଇବା କ'ଣ ବନ୍ଦ କରିଦେବା କି? ଶୁଣ ମାମା, ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ଘର ଦେଖିକି ଆସିଲି। ସେଇ ଘର ପାଖେ କିଛି କୁକୁଡ଼ା ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଟାକୁ ଯାଇ ଆଣିବା। ସେଠି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ସରିଛି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବାନି। ଆରେ ବିଲୁ, ମାନିଗଲି ରେ ତତେ। ମତେ ଆଜି ମୋ ଉପରେ ଗର୍ବିତ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ତୋ ସାଥିରେ ରହୁଛି ବୋଲି। ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭାବି ଦେଇଥିଲି ଏବେ ଆମେ ଭୋକ ଉପାସରେ ମରିବ ବୋଲି, ହେଲେ ତୁ ଠିକ ସମୟରେ ତୋର ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କଲୁ। ଧନ୍ୟ ରେ ବିଲୁ, ଧନ୍ୟ। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଜାଗାରୁ ଶିକାର କରିବା ଓ ଏହା ଛଡ଼ା
ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଘର ମାନେ ସେଠାରେ ଅତି ବେଶୀରେ 2ରୁ 3 ଜଣ ରହୁଥିବେ। ଆମେ ଯେଉଁଠି ଗାଁରୁ କୁକୁଡ଼ା ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଲୋକେ ଆମକୁ ଧରି ପାରିନଥିଲେ ଓ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଘର ଲୋକ ଆମର କ'ଣ କରିବେ? ବାଘ ଏପରି କହି ଖୁସି ହେଲା ଓ ସେ ଭାବିଲା ଆରାମରେ ଏବେ ଗୋଟିଏ ଘରୁ କୁକୁଡ଼ା ଚୋରି କରିବ ବୋଲି। ହେଲେ ସେ ଜାଣିନଥିଲା ଏବେ ଅସଲ ବିପଦ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବୋଲି। ମାନେ ବିଲୁଆ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଘର ଦେଖିକି ଆସିଥିଲା ପ୍ରକୃତର ସେ ଘର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଭୂତର। ଆଉ ସେ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଭୂତ ପାଳିଛି। ଏଥିରୁ ଅଜଣା ଥିବା ବାଘ ଓ ବିଲୁଆ କୁକୁଡ଼ା ଲାଳସାରେ ରହିଲେ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେବା ପରେ ବିଲୁଆ ଯାଇ ଭୂତର କୁକୁଡ଼ାକୁ ଚୋରି କରି ନେଇ ଆସିଲା। ବିଲୁଆ ଗଲା ପରେ ଭୂତ ସେଠାରେ ପ୍ରକଟ ହେଲା ଓ ଦେଖିଲା ତାର 4ଟି କୁକୁଡ଼ା ଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ 3ଟି କୁକୁଡ଼ା ଅଛି। ଏହା ଦେଖି ଭୂତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲା, ଆରେ ଇଏ କ'ଣ? ମୋର 4ଟି କୁକୁଡ଼ା ଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ଏଠାରେ 3ଟି କୁକୁଡ଼ା ଅଛି। କଥା କ'ଣ? ମୋ କୁକୁଡ଼ା କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ବାହାରେ କିଛି ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଗଲେ ତ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? ତାକୁ ଆଉ କେହି ନେଇ ଯାଇନାହାନ୍ତି ତ? ଆଲୋ ମାଳତୀ, କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? ମାଳତୀ, ମାଳତୀ, କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? ଶୀଘ୍ର ଏଠାକୁ ଆସ, ମତେ ଦେଖା ଦେ। ଭୂତ ଏପରି ଡାକିବା ପରେ ତା କୁକୁଡ଼ା ଆସିଲା ନାହିଁ। ଏହା ଦେଖି ସେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲା, ଆରେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ମୋ କୁକୁଡ଼ା କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ମୋ ଆବାଜ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ କୁକୁଡ଼ା ଯେଉଁଠି ଥିବେ ମୋ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସନ୍ତି। ହେଲେ ଏତେ ଡାକିବା ପରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ଏଥିରୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଗଲି ଯେ ମୋ କୁକୁଡ଼ାକୁ କିଏ ଚୋରି କରି ନେଇଛି। ହଉ ରହରେ ପୁଅ, ଯିଏ ବି ମୋ କୁକୁଡ଼ାକୁ ନେଇଛି ସେ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ଆଜି ସିନା ମୁଁ ନଥିଲି ବୋଲି ଏଠାରୁ ଆସି ମୋ କୁକୁଡ଼ା ଚୋରି କରି ନେଇଗଲୁ, ହେଲେ କାଲି ନଜର ରଖିବେ କିଏ ନେଉଛି ଓ ତାପରେ ତାର ବେଳ ଖରାପ କରିଦେବେ। ଭୂତ ଏପରି କହି ରାଗରେ ରହିଲା ଏବଂ ଏଠାରେ ବିଲୁଆ ଓ ବାଘ କୁକୁଡ଼ା ଖାଇସାରିବା ପରେ ବାଘ କହିଲା, ଆରେ ବିଲୁ, ଯାହା କହ। ଏତେ ଦିନ ହେବ ଆମେ 2 ଜଣ କୁକୁଡ଼ା ଖାଇଲେଣି, ହେଲେ ଆଜି ଯେଉଁ କୁକୁଡ଼ାଟା ଖାଇଲେ ତା ସ୍ୱାଦ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଲଗା। ଏପରି କୁକୁଡ଼ା ମୁଁ ମୋର ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଖାଇନି। ଆରେ ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ କୁକୁଡ଼ା ଥିଲା, ଅଥଚ ଆମେ 2 ଜଣ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ହଉ ବିଲୁ, ଆଜି ସିନା ଗୋଟିଏ କୁକୁଡ଼ା ନେଇକି ଆସିଲୁ, ହେଲେ ମନେ ରଖ ବିଲୁ, କାଲି ଯେମିତି ବି ହେଉ ତୁ 2ଟି କୁକୁଡ଼ା ନେଇକି ଆସିବ। କାଲି କୁକୁଡ଼ା ଖାଇ ଯେମିତି ମୋର ପେଟ ଶାନ୍ତି ହେବା ଦରକାର। ଆରେ ମାମା, 2ଟି କୁକୁଡ଼ା କାହିଁକି? 3ଟି କୁକୁଡ଼ା ନେଇକି ଆସିବି। ହେଲେ ମାମା, ଗୋଟିଏ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଧରିକି ଆଣିଲେ କଷ୍ଟକର ହୋଇ ପଡୁଛି, ତେଣୁ 2ଟା କେମିତି ଆଣିବି? ହେଲେ ତମେ ଯଦି କାଲି ମୋ ସାଥିରେ ଯାଅ ତାହେଲେ ଆମେ 2 ଜଣ ମିଶି 2ଟି କୁକୁଡ଼ା ନେଇକି ଆସିବା। ତମେ ଖାଲି ମୋ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବ ଏବଂ ମୁଁ ଉପାୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କୁକୁଡ଼ା ଆଣି ତମ ହାତରେ ଧରାଇବି ଓ ତାପରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳାଇ ଆସିବା ଓ ତାପରେ କାଲି ମନ ଖୁସିରେ ଖାଇବା। ଆଉ ବିଲୁଆର ଏ କଥାରେ ବାଘ ରାଜି ହୋଇଗଲା ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେବା ପରେ 2 ଜଣ ମିଶି ଭୂତ କୁକୁଡ଼ା ପାଖକୁ ଗଲେ। ହେଲେ ସେ 2 ଜଣ ଜାଣିନଥିଲେ ଭୂତ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଲୁଚିକି ବସିଛି କିଏ କୁକୁଡ଼ା ନେବ ଓ ତାକୁ ପାନେ ଦେବ ବୋଲି। ଆଜି ମୁଁ ଏଠାରେ ଲୁଚିକି ରହିବି ଓ ଦେଖିବି କିଏ ଏଠାକୁ ଆସି ମୋର କୁକୁଡ଼ା ଚୋରି କରି ନେବ। କାଲି ମୋର ମାଳତୀକୁ ନେଇଗଲ, ହେଲେ ଆଜି ମୋର ଅନ୍ୟ କୁକୁଡ଼ାକୁ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜି ମୋର କାମ ବନ୍ଦ କରି ଏଠାରେ ରହିଛି ମାନେ ଯିଏ ବି ମୋ କୁକୁଡ଼ାକୁ ନେବାକୁ ଆସିବ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ କରି ପାନେ ଦେଇକି ଛାଡ଼ିବି। ଭୂତ ଏପରି କହୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ତାର ନଜର ପଡ଼ିଲା ବାଘ ଓ ବିଲୁଆ ତାର 2ଟି କୁକୁଡ଼ାକୁ ନେଇ ଦୌଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଏହା ଦେଖି ଭୂତ ବହୁ ଜୋରେ ରାଗିଗଲା ଓ ତାର ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ତୀର ବର୍ଷା କଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାଘ ଓ ବିଲୁଆ ଦେହରେ ତୀର ସବୁ ଭୋଡ଼ି ହୋଇଗଲା ଓ ସେ ଏପରି ଦେଖାଗଲା ସତେ ଯେମିତି ତୀର ସେଜରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ଭୂତ କହିଲା, ଆରେ ଇଏ ଆସିଥିଲେ ମୋ କୁକୁଡ଼ା ନେବାକୁ, ଏବେ ଜାଣ କଷ୍ଟ କ'ଣ। ଭାବିଥିଲ ମୁଁ ହେଲି ମଣିଷ, ମତେ ବୋକା ବନାଇ ଏଠାରୁ ଖସିକି ପଳାଇବ ବୋଲି,
ମୁଁ ଏ କୁକୁଡ଼ାକୁ ନ ଖାଇ ସ୍ନେହର ସହ ପାଳିଛି, କାରଣ ଏ ଏକଲା ଜଙ୍ଗଲରେ ଇଏ ହିଁ କେବଳ ମୋ ସାଙ୍ଗ। ହେଲେ ଆସିଥିଲ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ମୋ ପାଖରୁ ଛଡ଼ାଇକି ନେବ ବୋଲି। ଭୂତ ଏପରି କହି ସେଠାରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ବାଘ ଓ ବିଲୁଆ ପାଖରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇ କହିଲା, ହଇରେ ବାଘ ଓ ବିଲୁ, କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ମଜା ଲାଗୁଛି ତ? ତମେ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲ ଏଠାକୁ କାଲି ଆସି ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ନେଇଗଲ ଓ ଆଜି ଏଠାକୁ ଆସି ଆଉ ଏକ କୁକୁଡ଼ା ନେଇ ପଳାଇବ ବୋଲି? ହଇରେ, ତମେ ଡାଳେ ଡାଳେ ଗଲେ ମୁଁ ପତ୍ରେ ପତ୍ରେ ଯିବା ଭୂତ। ହୁଏତ ତମେ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ମୂର୍ଖ ବନାଇ ପାର, ହେଲେ ମୋତେ କଦାପି ମୂର୍ଖ ବନାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ବିଲୁଆ କଷ୍ଟର ସହ କହିଲା, ଆରେ ଏ ଭୂତ ଭାଇ, ଦୟାକରି ଆମ ଦୁଇ ଜଣକୁ ଛାଡ଼ିଦେ। ଆମର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇଗଲା। ଆମେ ଅଜଣାତରେ ପଡ଼ି ତୋର କୁକୁଡ଼ାକୁ ଚୋରି କଲୁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏ କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ। ଦୟାକରି ଆମକୁ ଏ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତ କର ଭାଇ, ମୁକ୍ତ କର। ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି ଓ ନେଉରା ହୋଇ କହୁଛି, ମୋ ଜୀବନରେ ଆମେ ଆଉ କେବେ ବି କୁକୁଡ଼ା ଚୋରି କରିବୁ ନାହିଁ। ଆରେ ବିଲୁ, ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲେ ତୁମ ଦୁଇଟାକୁ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତି, ହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପାନେ ଦେବା ପାଇଁ ଏପରି ତୀର ବର୍ଷା କଲି। ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ନା, ତୁମେ ମରିବନି। ବାସ୍ 24 ଘଣ୍ଟା ଏପରି କଷ୍ଟ ପାଇବ। 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ତୁମେ ପୂର୍ବଥର ପରି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ ଓ ଯେବେ ବି କୁକୁଡ଼ା ଚୋରି କରିବା କଥା ଭାବିବ, ସେବେ କଷ୍ଟ ମନେ ପଡ଼ିବ। ଭୂତ ଏପରି ଭାବେ ବାଘ ଓ ବିଲୁଆକୁ ଭଲ କି ପାନେ ଦେଲା। ମାଧବପୁର ଗାଁ ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ବରଗଛ ଅଛି, ଯାହାର ଚାରିପାଖେ ବାଡ଼ ଘେରା ଯାଇଛି ଓ ଏ ଗଛକୁ କେହି ବି ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତା ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏ ବରଗଛରେ ଗୋଟିଏ ଡାହାଣୀ ବନ୍ଦିନୀ ଅଛି, ଯିଏକି ତା ଜୀବନରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଲୋକେ ରାଗି ଏ ବରଗଛରେ ଡାହାଣୀକୁ ବନ୍ଦିନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ଗଡ଼ି ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେଲା। ସକାଳ ହେବା ପରେ ଦୁଇ ଜଣ ଛୁଆ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, କାଲି ରାତିରେ ମାଧବ ଭାଇ ଓ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ କଥା ହେଉଥିଲେ କି କୁଆଡ଼େ ଗାଁ ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ମିଠା ଜାମ୍ବୁକୋଳି ହୋଇଛି ବୋଲି। ତେଣୁ ଚାଲ ଆମେ ସେଠାକୁ ଯିବା ଏବଂ ଜାମୁକୋଳି ଗଛ ଦେଖିବା ସହ ଏବେ ଅଳ୍ପ ଖାଇବା ଏବଂ ରବିବାର ଦିନ ସକାଳୁ ସେଠାକୁ ଯିବା ଏବଂ ମନ ଭରି ଖାଇବା ସହ ଘର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଆସିବା। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ତୁ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛୁ କିରେ? ତୁ କି କଥା କହୁଛୁ? ତୁ ନିଜେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ତ? ତୁ କହୁଛୁ ଗାଁ ଶେଷ ମୁଣ୍ଡକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଠିକୁ କେହି ବି ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଗାଁର ସବୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ମନା କରାଯାଇଛି ସେଠାକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେଠାକୁ ଗଲେ ଗାଁ ଲୋକ ରାଗିବେ ଓ ଏହା ସହ ମୋ ବାପା ମଧ୍ୟ ମୋତେ ବାଡ଼ାଇବେ। ତେଣୁ ସେଠାକୁ ନ ଯିବାଟା ମୋ ମତରେ ଭଲ ହେବ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ଆମେ ସେଠାକୁ ଯିବାନି କାହିଁକି ଓ ଏମିତି ସେଠାରେ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ତା ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏପରି ଯଦି ଅଜଣା ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ନ ଜାଣି ଡରିବା କିମ୍ବା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ଭାବିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆଗକୁ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁ ବେଶୀ କଥା ନ ଭାବି ମୋ ସାଥିରେ ଚାଲ, ମିଠା ମିଠା କୋଳି ଖାଇକି ଆସିବା। ତୁ ଖାଲି ଗଛ ତଳେ ରହିବୁ ଓ ମୁଁ ଗଛରେ ଚଢ଼ି ତତେ ଜାମୁକୋଳି ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ଏବେ ଆଉ ବେଶୀ କଥା ନ ଭାବି ଚାଲ ଏଠାରୁ। ରାଜୁ ଏପରି କହିବା ପରେ ବିଜୁର ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତା ସାଥିରେ ଗାଁ ଶେଷ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦେଖିଲେ ଗାଁ ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବରଗଛ ଥାଏ। ସେ ଗଛଟି ଦେଖିବାକୁ ପୁରା ଅଜୀବ ପ୍ରକାର। ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଏପରି ଗଛ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଦେଖିନଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ରହିଗଲେ ଏବଂ ତାପରେ ବିଜୁ କହିଲା, ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ଇଏ କ'ଣ ରେ? ଏତେ ବଡ଼ ଓ ପୁରୁଣା ଗଛ, ମୁଁ ତ କାହିଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଏପରି ଗଛ କେବେ ବି ଦେଖିନଥିଲି। ଏପରି ଗଛ ଦେଖି ମୋତେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଇଏ କ'ଣ? ଏ ଗଛ ଚାରିପାଖେ ଏପରି ବାଡ଼ ଘେରା ଯାଇଛି କାହିଁକି? କଥା କ'ଣ?
ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗିଲାଣି। ତେଣୁ ଚାଲ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ଏଠାରୁ ପଳାଇବା ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଯିବା। ମୋତେ ଏ ଜାଗାଟା କିଛି ଠିକ୍ ଲାଗୁନି ରେ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, କାହିଁ ଏମିତି ହେଉଛୁ? ଏପରି ଡରିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଦେଖ, ସେ ବରଗଛ ପଛରେ ଗୋଟେ ଜାମୁକୋଳି ଗଛ ଅଛି। ସେ ଗଛ ପାଖକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ଏପରି ବାଡ଼ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଚାଲ ଆମେ 2 ଜଣ ତା ଭିତରକୁ ଯିବା ଏବଂ ଜାମୁକୋଳି ଖାଇକି ସ୍କୁଲ ଯିବା। ରାଜୁ ଏପରି କହିବା ପରେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ କିଏ ଆସିବାର ଖସଖସ ଆବାଜ ଶୁଭିଲା। ଏ ଆବାଜ ଶୁଣିବା ପରେ ରାଜୁ କହିଲା, ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ଲାଗୁଛି ଏ ଗଛ ଆଡ଼କୁ କିଏ ବୋଧେ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଏବେ ସେ ଜାମୁକୋଳି ଗଛ ପାଖକୁ ଯିବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି। ତେଣୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ଏଠାରୁ ସ୍କୁଲ ପଳାଇବା ଚାଲ। ନହେଲେ ସେ ଲୋକ ଆସି ଆମକୁ ଧରି ପକାଇବ ଏବଂ ସେ ତ ଯାହା ବାଡ଼େଇବେ, ଏହା ସହ ତୋ ବାପା ମଧ୍ୟ ତୋତେ ବାଡ଼ାଇବେ। ରାଜୁ ଏପରି କହିବା ପରେ ଦୁହେଁ ସେଠାରୁ ପଳାଇଲେ ଏବଂ ରାତି ହେବା ପରେ ରାଜୁ ତାର ଜେଜେକୁ ପଚାରିଲା, ଆରେ ଜେଜେ, ମୁଁ ଆଜି ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରିବି। ତେଣୁ ତୁମେ ଦୟାକରି ସବୁ କଥା ମୋତେ ସତ କହିବ। କିଛି କଥା ମୋତେ ଲୁଚାଇବ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ବଡ଼ ହୋଇଗଲିଣି ଜେଜେ। ଏମିତି କ'ଣ ହୋଇଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗାଁ ଶେଷ ମୁଣ୍ଡକୁ କେହି ବି ଯାଉନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କାହାକୁ ବି ଛଡ଼ା ଯାଉନି? ଦୟାକରି ମୋତେ ସବୁ କଥା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କୁହ, କାରଣ ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଯେବେ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରେ ସେମାନେ କେହି ବି କିଛି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ହଇରେ ମୋର ନାତି ଟୋକା, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ କୌଣସି ଛୁଆଙ୍କୁ କିଛି ବି କହୁନା, କାରଣ ସେ ବରଗଛ କୌଣସି ସାଧାରଣ ବରଗଛ ନୁହଁ। ସେ ବରଗଛରେ ଗୋଟିଏ ଡାହାଣୀ ରହୁଛି, ଯାହାକୁ ଆମ ଗାଁର ଲୋକ ବନ୍ଦିନ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଯଦି ସେଠାକୁ କେହି ଛୁଆ ଯାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ସେ ଡାହାଣୀ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ତାହେଲେ ସେ ଡାହାଣୀ କାହାକୁ ବି ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏ କଥା ମୋ ମନରୁ କହୁନି, ବରଂ ଆଜିଠୁ 15 ବର୍ଷ ତଳେ ସେ ଡାହାଣୀ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଗାଁରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରୁଥିଲା। ଏଥିରୁ କେମିତି ଓ କିପରି ଲୋକେ ରକ୍ଷା ପାଇବେ କିଛି ବି ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। ହେଲେ ଏକଦା ଗାଁ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଗୁଣିଆକୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ ଗୁଣିଆଟି ନିଜ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ବରଗଛରେ ଡାହାଣୀକୁ ବନ୍ଦିନ କରିଦେଇ କହିଲା, ହୋଇଓ ଗାଁ ବାଲା ଶୁଣ, ମୁଁ ଏ ବରଗଛରେ ଡାହାଣୀକୁ ବନ୍ଦିନ କରିଦେଲି। ଆଜିଠାରୁ ଗାଁ ଲୋକ ବିନା ଚିନ୍ତାରେ ରହିବ। ହେଲେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖ, ଏ ବରଗଛ ପାଖକୁ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବନି କିମ୍ବା ଏ ଗଛରେ ଲାଗିଥିବା କଣ୍ଟାକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବନି। ଯଦି ତମେ କେବେ ଏପରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର କିମ୍ବା ଭୁଲରେ ହୋଇଯାଏ, ତାହେଲେ ଏହାର ପରିଣାମ ବହୁତ ଖରାପ ହେବ। ମାନେ ଗାଁରେ ମୃତ୍ୟୁର ତାଣ୍ଡବ ଚାଲିବ। ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ ଗାଁରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦିଅ ଯେ କେହି ବି ଏଠାକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଆରେ ଏ ଗୁଣିଆ ଭାଇ, ମୁଁ ହେଉଛି ଏ ଗାଁର ମୁଖିଆ। ତେଣୁ ତମେ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କର ନା। ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସଭା ବସାଇ କହିଦେବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକେ ସତର୍କ ହେବା ସହ ଏଠାକୁ କେହି ବି ଆସିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଗୁଣିଆ ଭାଇ, ତମ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆମ ଗାଁରେ ଚାଲୁଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଲା। ଯଦି ତମେ ନଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ଆମର ଯେ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା ତା ବିଷୟରେ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଡାହାଣୀ ବନ୍ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଗାଁର ପାଖାପାଖି 5 ଜଣଙ୍କୁ ମାରିକି ଖାଇଛି। ଆଉ ଜଣା ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ଗାଁର କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଥିବ। ଆରେ ନାତି ଟୋକା, ଏହି କାରଣ ପାଇଁ କେହି ବି ଗାଁ ଲୋକ ଡରରେ ସେ ଗଛ ମୂଳକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଓ ଏଥିପାଇଁ ଆମ ଗାଁରେ ଥିବା ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ସେଠାକୁ ଛାଡ଼ୁନା। ଯଦି କିଛି ବି ଭୁଲ ହୋଇଯାଏ ନା, ତାହେଲେ ସେ ଡାହାଣୀ ପୁଣି ଥରେ ଜୀବିତ ହୋଇ ଉଠିବ ଓ ପୁଣି ଥରେ ଗାଁରେ ମୃତ୍ୟୁର ତାଣ୍ଡବ ଚାଲିବ। ମୃତ୍ୟୁର ତାଣ୍ଡବ। ତେଣୁ ତତେ ଭଲରେ କହିଦେଉଛି, ତୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବରଗଛ ପାଖକୁ କଦାପି ଯିବୁନି, ବୁଝିଲୁ? ହଉ, ଏବେ ରାତି ବହୁତ ହୋଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ଯା ଶୋଇବୁ। କାଲି ସକାଳେ ପୁଣି ତତେ ସ୍କୁଲ ଯିବାର ଅଛି। ଏହା ଶୁଣି ରାଜୁ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଆରେ ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ମୋ ଜେଜେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ କଥା। କାରଣ ଏ ଭୂତ ପ୍ରେତ ସେ ଯୁଗରେ ଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ଅବା କୁଆଡ଼ୁ ସେ ଭୂତ ଆସିବ?
ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ଜେଜେ ଯାହା ବି କହିଲେ ସେସବୁ ମିଛ କଥା। ମତେ ଜମା ବି ମୋ ଜେଜେଙ୍କ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି। ବୋଧେ ବରଗଛ ପଛରେ ଥିବା ଜାମୁକୋଳି ଗଛର ମାଲିକ ଏପରି ମିଛ କଥା କହିଛି, କାରଣ ତାର ଜାମୁକୋଳିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୁଁ କାଲି ସକାଳେ ଯେମିତି ବି ହେଉ ସେ ଜାମୁକୋଳି ଗଛ ପାଖକୁ ଯିବି ଓ ଜାମୁକୋଳି ଖାଇବି। ରାଜୁ ଏପରି ଭାବି ରହିଲା ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେବା ପରେ ସେ ବିଜୁକୁ ଧରି ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ବରଗଛ ପାଖକୁ ଗଲା ଓ ତାପରେ ରାଜୁ କହିଲା, ଆରେ ସାଙ୍ଗ, କାଲି ସିନା ଆମେ 2 ଜଣ ଜାମୁକୋଳି ଖାଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ହେଲେ ଆଜି ଯେମିତି ବି ହେଉ ଜାମୁକୋଳି ଖାଇକି ଯିବା। କାରଣ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଅଛି ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା କାଲି ସିନା କିଏ ଏଠାକୁ ଆସିଲା ବୋଲି ଆମେ ଏଠାରୁ ପଳାଇଲେ, ହେଲେ ଆଜି ଏଠାକୁ କେହି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲ ଆମେ ଆମ କାମ ସାରିଦେବା। ରାଜୁ ଏପରି କହିବା ପରେ ଦୁହେଁ ମିଶି ସେ ବରଗଛ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ରାଜୁ ଦେଖିଲା ସତକୁ ସତ ବରଗଛରେ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟା ମରା ଯାଇଥାଏ। ଏହା ଦେଖି ରାଜୁ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଆରେ ତାହେଲେ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ କଣ୍ଟା, ଯେଉଁ କଣ୍ଟା ପାଇଁ ଏ ଡାହାଣୀ ଏଠାରେ ବନ୍ଦିନ ଅଛି। ହେଲେ ଏ କଥାରେ ମତେ ଜମା ବି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ଏ କଣ୍ଟାକୁ କାଢ଼ିଦିଏ ତାହେଲେ ଗାଁ ବାଲା ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଠାରେ ଡାହାଣୀ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଏଠାକୁ ଆସୁଥିଲେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ସେପରି ଆସିବେ। ରାଜୁ ଏପରି ଭାବି ବରଗଛରୁ କଣ୍ଟା କାଢ଼ିଦେଲା ଓ ତାପରେ ସେ ମନେ ମନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ଗଡ଼ି ରାତି ହୋଇଗଲା। ରାତି ହେବା ପରେ ହଠାତ୍ ସେ ବରଗଛରୁ ଗୋଟିଏ ଡାହାଣୀ ବାହାରି କହିଲା, ଆରେ ପାଖାପାଖି 10 ବର୍ଷ ହେବ ଏ ଗଛରେ ମୁଁ ବନ୍ଦିନ ଥିଲି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଶିକାର କରିପାରୁନଥିଲି। ଏ ମୂର୍ଖ ମଣିଷମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଲେ। ମୁଁ ଏଠାରେ ବନ୍ଦିନ ରହି ରହି ନିଜକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚାଇଲିଣି, ହେଲେ ଏବେ ଆଉ ସହି ହେବନି। ଏବେ ସମୟ ମୋ ପ୍ରତିଶୋଧର। ମୁଁ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ମାରିକି ଖାଇ ମୋର ପ୍ରତିଶୋଧ ପୂରଣ କରିବି। ଏବେ ମୁଁ ବି ଦେଖିବି କିଏ ମୋ ହାତରୁ ବଞ୍ଚୁଛି। ଡାହାଣୀ ଏପରି କହି ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ଯିବାରେ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା ଅକ୍ଷୟ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଦେଖି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅକ୍ଷୟକୁ ସେଠାରୁ ଉଠେଇକି ନେଇଗଲା ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେବା ପରେ ଅକ୍ଷୟ ଗାଁରେ ନଥିବା କଥା ପୁରା ସବୁଆଡ଼େ ହୁ ହୁ କରି ମାଡ଼ିଗଲା। ଆରେ ଗାଁ ବାଲା, ଅକ୍ଷୟ ଗଲା ତ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଆରେ ସେ ତ କାଲି ଗାଁରେ ଥିଲା। ଏହା ଛଡ଼ା ସେ ଗାଁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯାଏନି। ଏମିତିରେ ବଜାରରେ ଯାଏନି ପରିବା ପତ୍ର ଆଣିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ଏବେ ଗଲା ତ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଘରେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ସାଥିରେ ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ହୋଇନି କିମ୍ବା କାହା ସାଥିରେ ଝଗଡ଼ା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଗଲା ତ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଆମେ ସକାଳୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଏବଂ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବକୁ କଲ୍ କରି ସବୁଆଡ଼େ ବୁଝିଲୁଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କିଛି ବି ଖୋଜ ଖବର ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଏହା ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ। ଅରେ ହରେ ରୋହିତ ଭାଇ, ତମେ ଯାହା ବି କହିଲ ଠିକ୍ କଥା। ଆରେ ଅକ୍ଷୟ ବହୁତ ନିରୀହ ଛୁଆଟା, କାହାକୁ କିଛି ବି କୁହେନି। ଏବେ ହଠାତ୍ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତାର ଅତାପତା ମିଳୁନି। ଆମେ ଯାଇ ପୋଲିସ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଛୁ, ହେଲେ ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ତାକୁ କିଏ କିଡ଼ନାପ୍ କରିଥିବ କିମ୍ବା ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିବ ବୋଲି। ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଏଟା କୌଣସି ଭୂତ ପ୍ରେତର କାମ ହୋଇଥିବ। ଆରେ ଭାଇ, ଇଏ ଆଉ ସେ ଡାହାଣୀର କାମ ନୁହେଁ ତ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଜିଠୁ 10 ବର୍ଷ ତଳେ ଗାଁ ଶେଷ ମୁଣ୍ଡ ବରଗଛରେ ବନ୍ଦିନ କରିଥିଲେ। ଆରେ ବିଜୟ, ତୁ ପାଗଳ ଫାଗଳ ହୋଇଗଲୁଣି କିରେ? ସେ କଥାକୁ ଆଜିଠୁ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବାବା ଏପରି ଭାବେ ସେ ଡାହାଣୀକୁ ବନ୍ଦିନ କରିଥିଲେ ଯେ ଯେମିତି ସେ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ହେଲେ ତାକୁ କିଏ ମୁକ୍ତ କରିବ ଓ ସେ କିପରି ମୁକ୍ତ ହେବ? ମୋତେ ଏକଥା ଜମା ବି ଲାଗୁନି। ୟା ପଛରେ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ବଡ଼ କାରଣ ଲୁଚିକି ରହିଥିବ। ଦେଖିବୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଆମ ଦ୍ୱାରା ହେଉ କିମ୍ବା ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ହେଉ ସବୁ କଥା ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। ହେଲେ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ହେବ ଆମେ ଚାଲ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ନ ଖୋଜିଛନ୍ତି ଟିକେ ଯାଇ ଖୋଜିବା। ଯଦି ଅକ୍ଷୟ ମିଳିଯାଏ ତାହେଲେ ଆମ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ରୋହିତ ଏପରି କହିବା ପରେ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଆବାଜ ଆସିଲା, ଶୁଣ 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 ଗାଁ ବାଲା, ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଯେପରି
ଏବଂ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଅ ସେ ତୁରନ୍ତ ନିଜର କାମ ବନ୍ଦ କରି 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚ। ଗାଁରେ ଏକ ମିଟିଂ ହେବ। ଏ ମିଟିଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଯେଉଁମାନେ ଏ ମିଟିଂକୁ ନ ଆସିବେ ମୁଖିଆ ତାଙ୍କ ଉପରେ 500 ଟଙ୍କା ଜୁରିମାନା ପକାଇବେ। ତେଣୁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ହେବ ସେମାନେ ମିଟିଂ ସ୍ଥଳ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଅ। ଏହା ମୁଖିଆଙ୍କ ଆଦେଶ। ଏହା ଶୁଣି ରୋହିତ କହିଲା, ଆରେ ଗାଁ ବାଲା, ଲାଗୁଛି ଅକ୍ଷୟ ଭାଇ ବିଷୟରେ ବୋଧେ କିଛି ମିଟିଂ ହେବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ କାମ କର, ଶୀଘ୍ର ଚାଲ ମିଟିଂ ପାଖକୁ। ସେଠାରେ ମୁଖିଆ କିଛି ପଚାରିବେ ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ବି କିଛି ଦେଖିଥିବା କହିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅକ୍ଷୟକୁ ପାଇବାର ସହଜ ହେବ। ତେଣୁ ବିଳମ୍ବ ନକରି ଶୀଘ୍ର ସେଠାକୁ ଚାଲ। ରୋହିତ ଏପରି କହିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ମିଟିଂ ପାଖରେ ରୁଣ୍ଡିତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ରୁଣ୍ଡିତ ହେବା ପରେ ମୁଖିଆ ରାଗରେ କହିଲେ, ଆରେ ଗାଁ ବାଲା, ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଆମ ଭିତରୁ କିଏ ଏକ ଗର୍ଦାର ଓ ମୂର୍ଖ ଅଛି ଯିଏକି ଆମ ଗାଁ ପାଇଁ କଳଙ୍କ। ସେପରି ଲୋକର ବଞ୍ଚିବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଆଜି ଅକ୍ଷୟ ହଜିବା ପଛରେ ବୋଧେ ସେଇ ଲୋକର ହାତ ଅଛି। ମୁଁ ଏସବୁ କହିବାର କାରଣ ହେଉଛି କିଏ ଏକ ଯାଇ ବନ୍ଧିନ ଡାହାଣୀକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଇଛି, ମାନେ ବରଗଛରୁ କଣ୍ଟା କାଢି ଦେଇଛି। ଏବେ ସେ ଡାହାଣୀ ଗାଁରେ କାହାକୁ ବି ଛାଡ଼ିବନି। ଗାଁରେ ଏବେ ମୃତ୍ୟୁର ତାଣ୍ଡବ ହେବ। ଆଉ କେହି ବି ଏଥର ବଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଭଲରେ ଭଲରେ କହିଦିଅ, କିଏ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଯିଏକି ଏପରି ମୂର୍ଖାମୀ କାମ କରିଛି? ଆରେ ମୁଖିଆ, କଣ କହୁଛ ତୁମେ? ସେ ଡାହାଣୀ ଏବେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ସବୁ କରିବା ତ କଣ କରିବା? କିପରି ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା? ହେ ପ୍ରଭୁ, କିଛି ଗୋଟେ କରି ଏ ଡାହାଣୀକୁ ମାରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଏ ଡାହାଣୀକୁ ମାରିଦିଅ। ଏବେ ସେଇ ପୂର୍ବଥର ପରି ଗାଁରେ ମୃତ୍ୟୁର ତାଣ୍ଡବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆରେ ଗାଁ ବାଲା, କିଏ ସେ ମୂର୍ଖରେ ଯିଏ ଏପରି କାମ କଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଗଲୁ? ତାକୁ ଭଗବାନ କେବେ ବି ଶାନ୍ତିରେ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଆରେ ରୋହିତ, ଏ ଗାଁ ବାଲା କିଛି ବି କହିବେନି କିଏ ଏପରି କରିଛି ଓ କାହିଁକି କରିଛି। ସେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ କୁରାଢ଼ି ମାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେ ଯାହା ବି କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିବ ସେଥିରେ ଆମ ସମସ୍ତେ ଭୋଗିବା। ଏଥିରୁ ଏବେ ଆଉ ରକ୍ଷା ନାହିଁ। ବାସ୍ ଖାଲି ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ନିଜେ କୋଷ ଏବଂ ଯଥାଶୀଘ୍ର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଅ। ସେ ଡାହାଣୀ କବଳରୁ ଏବେ କେହି ବି ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ବାସ୍ ଖାଲି ଗୋଟେ ମୁଖିଆ ହିସାବରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିପାରିବି, ରାତିରେ କେହି ବି ଘରୁ ବାହାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଦିନ ଥାଉ ଥାଉ ସମସ୍ତେ ନିତ୍ୟକ୍ରମ ସାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ନହେଲେ ଏହାର ପରିଣାମ କ'ଣ ହେବ ତାହା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଓ ନିଜ ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛ। ମୁଖିଆଙ୍କର ଏକଥାରେ ମିଟିଂ ପୁରା ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଗଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖରେ ଖାଲି ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ଝଲସି ଉଠୁଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ବାସ୍ ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା, ଏପରି ସେ କଣ୍ଟାକୁ କାଢ଼ିଲା କିଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲେ। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଅଜଣା ରାଜୁ ଘରକୁ ଫେରିଲା ଏବଂ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ତାର ଜେଜେକୁ ପଚାରିଲା, ଆରେ ଜେଜେ, କଣ ହୋଇଛି? ଏପରି ମନ ଦୁଃଖ ଓ ଡରିଗଲା ପରି ମୁହଁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ବୁଝିଲି। ବୋଧେ ଅକ୍ଷୟ ଭାଇ ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଏପରି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛ ବୋଧେ। ଆରେ ଜେଜେ, ତମେ ଜମା ବି ମନ ଦୁଃଖ କର ନା। ଦେଖିବ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଅକ୍ଷୟ ଭାଇ ନିଶ୍ଚିତ ଗାଁକୁ ଫେରିବେ। ସେ ବୋଧେ କିଛି କାମରେ ପଳାଇଛନ୍ତି। ଦେଖିବ, ମୋ ମନ କହୁଛି ତାଙ୍କର କିଛି ବି ହୋଇନଥିବ। ଆରେ ନାତି, କାଶ ତୋ କଥା ସତ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଅକ୍ଷୟ ଗାଁକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତା। ହେଲେ ଏକଥା ସତ ନୁହଁ, କାରଣ ଅକ୍ଷୟକୁ ସେ ଡାହାଣୀ ନେଇ ଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଆଉ କେବେ ବି ଘରକୁ ଫେରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏସବୁ କହିବାର କାରଣ ହେଉଛି ସେ ଗଛରୁ କିଏ ଏକ ମୂର୍ଖ କଣ୍ଟା କାଢ଼ି ଦେଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଡାହାଣୀ ଏବେ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ବୁଲୁଛି। ଏବେ ଅକ୍ଷୟ ପରି ଆମ ଗାଁର ସମସ୍ତ ଲୋକ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ମରିବେ। ସେ ଡାହାଣୀ 10 ବର୍ଷ ହେବ ସେ ବର ଗଛରେ ବନ୍ଦିନ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇ ବୁଲୁଛି। ଏସବୁ ଶୁଣି ରାଜୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଡରିଗଲା ଓ ନିଜକୁ ନିଜେ ଧିକ୍କାର କରି ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଆରେ, ଇଏ ମୁଁ କଣ କଲି ରେ?
से डाहाणी को मु आजाद करदेली। मु मोर जिद ओ अविश्वास पाई से डाहाणी को मुक्त कली, जहाँकि आम गाँ पाई एबे एटा मृत्यु साजिला ओ अक्षय भाईर मध्य जीवन गला। हेले से जहाँ हेबा कथा हेउ, अक्षय भाई मरिला माने आम गाँ रे आउ काहाकू भी मरिबाकू देबिनी। मु से डाहाणी को मुक्त करिछि माने मु ही से डाहाणी को आम गाँ रु विदा करिबी। राजू एपरी मने मने भाबी रहिला एवं राति हेबा परे राजू लुचि लुचि से बरगछ पाखकू गला एवं सेठारे पहुँचीबा परे से डाहाणी को डाकिला। अरे ए डाहाणी कोउठु अछु, शीघ्र आस। मोर तो साथी गोटे काम अछि, तेणु मते देखा दे। मु तो आगरे गुहारी करुची, देखा दे मते कोउठु अछु, देखा दे। राजू एपरी कहिबा परे डाहाणी सेठारे प्रकट हेला। अरे ए छुआ, मते डरी गाँ वाला सब घरे लुचि रहउचंती, अथच तू मते न डरी एठाकू आसीଛୁ किरे? तते कोन तोर जीवन प्रति लोभ नाही ना मते देखि डरुनु? अरे ए छुआ, जदि तू भूल रे एठाकू पळाई आसीଛୁ ताले एठारु पळा, मु तोर किछि भी करिबि नाही। हेले जाई गाँ लोकंकू कहि देबो मु मोर प्रतिशोध नेबाकू पळाई आसीछि। एहा सुनी राजू कहिला, अरे ए डाहाणी, मु तते डरेनी। जदि मु तते डरितांती ताले एठाकू कदापि आसी नतांती। तते न डरिबार कारण हेउची मु जानिची, एबे भी तो देहरे मनीषपणिया बाकी अछि। तू मरी जाइते पारु सत, हेले तू भी दिने जड़े माँ थिलु ओ तो छुआर प्रतिशोध नेबा पाई तू ए गाँ लोकंकू आक्रमण करी मारिलु, जहा द्वारा तते गाँ लोक ए गछरे बंधीन कले। अरे ए डाहाणी, थरे तू भाबिकी देख, जेउ गाँ वाला तते देखिकी डरुचंती एवं डରରେ घरे लुचुचंती, से काईकी तोर पुओ को मारिबे? से तोर पुओ को मारी नाहंती, बरं गोटिए गुणिया तो पुओ को मारितिला। हेले तू भूल बुझिलु जे तोर पुओ को आम गाँ वाला मारिचंती बोली, जहा द्वारा तू प्रतिशोध परायण होई निरीह लोकों को मारिलु। जहाँ भी सत्य कथा थिला मु तो पाखरे कहितेली, एबे जहा करिबा कथा तू करिबु। जदि मो कथारे विश्वास थिबो ताले एठारु तू पळाइबु, नहले मते मारिबा सह आम गाँ लोकों को मारिबु, कारण तते मु ही ए गछरु मुक्ति करिथिली। छुआ ठारू एसबु कथा सुनी डाहाणी जानी पारिला जे प्रकृत रे ए गाँ लोक निरीह बोली। तेणु से राजू घर गाँ रु उठाइथिबा अक्षय को छाड़ी देई सेठारू अदृश्य होई गला।